العلم نور، 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 العلم نور. جناب خانقاہ کے اندر تو بڑا زبردست کمپٹیشن ہے، رائٹنگ بھی بہت اچھی ہے، لکھائی بھی، اور ساتھ اٹیمپٹ بھی بہت اچھا کی ہے، اور صحیح جو پیپرز ہیں جن کے 50 نمبر پورے ہیں ان کی تعداد بھی کافی ہے. دیکھیے آج خانقاہ شریف کے اندر کون 3 سیلیکٹ ہوتے ہیں. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. ریٹن پیپرز چیک ہو چکے ہیں، نمبرز ہم نے الاٹ کر دیے ہیں، اور اب انشاءاللہ جو سکسیسفل کینڈیڈیٹس ہیں، یعنی جو اگلے مرحلے کی طرف بڑھ گئے، اورل ٹیسٹ کی طرف، ان کا اعلان کیا جائے گا. جن کا اعلان کیا جائے وہ منچ پہ تشریف لے آئیں. محمد سرفراز ولد محمد افضل. العلم نور، العلم نور، العلم نور، العلم نور. ان کے ناموں کا اعلان کر دیا گیا جی. اب انشاءاللہ تعالی ان کو ہم منچ پر بلائیں گے بیچز کی صورت میں، اور ان سے اورل ٹیسٹ کریں گے، ان سے اشعار پوچھے جائیں گے، نثری سوال پوچھے جائیں گے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. جی خانقاہ شریف میں لاسٹ راؤنڈ ہمارا شروع ہونے والا ہے. ہم نے سکسیسفل کینڈیڈیٹس کا اعلان کر دیا، پیپر بھی چیک ہو چکے. اب ہم اپنے پاس 6 کے بیچ میں اسلامی بھائی کو بلائیں گے. عمر فاروق ولد محمد اصغر. العلم نور، العلم نور، العلم نور. We are going to start the oral round with Umar Farooq. Umar Farooq ولد محمد اصغر. آپ سے سوال یہ ہوگا کہ زیادہ شرف والی بیٹھک کون سی ہے؟ زیادہ شرف والی بیٹھک نیک لوگوں کی بیٹھک ہے. آئیے درست جواب جانتے ہیں. زیادہ شرف والی بیٹھک وہ ہے جو قبلہ رخ ہو. مزمل نصیر و نصیر احمد. جی نگران صاحب سوال پوچھیں. نبی کسے کہتے ہیں؟ نبی اس بشر کو کہتے ہیں جسے اللہ تعالیٰ نے ہدایت کے لیے وہی بھیجی ہو، اشعار سنائیے. کلام تیار نہیں کی ہے. یہ اشرف بھائی کو دیجیے. سلام شوق کہنا حاجیوں میرا بھی رو رو کر. اس کا اگلا مصرع سنائیں. درست شعر یہ ہے: سلام شوق کہنا حاجیوں میرا بھی رو رو کر، تمہیں آئے نظر جب روز آئے انور مدینے میں. آگے مائک دیجیے سعید ولد یعقوب کو. اگر کعبہ معظمہ کے اندر نماز پڑھے تو کس طرف رخ کرے؟ جس طرف چاہے رخ کر سکتا ہے. سعید بھائی ایک مصرع بولوں گا، اگلا آپ نے بتانا ہے. میں نے اشعار کے بارے میں تیاری نہیں کی اتنی. وقاص ولد فیض بخش. آپ یہ بتائیں سب سے افضل فرشتے کون سے ہیں؟ سب سے افضل فرشتے حضرت جبرائیل علیہ السلام، حضرت میکائیل علیہ السلام، حضرت اسرافیل علیہ السلام اور حضرت اسرائیل علیہ السلام. جو اشعار آپ کو دیے گئے تھے نصاب میں، وہ کلام بتائیں کون سے ہیں. 2-3 کلام بتائیں مجھے. وہ کمال حسن حضور ہے کہ سناتے گمان جائیے. نقص جہاں نہیں، یہی پھول خار سے دور ہے، یہ شمع ہے کہ دعا نہیں. میں نثار تیرے کلام پر ملیوں تو کس کو زبان نہیں. وہ سخن ہے جس میں سخن نہ ہو، وہ بیاں ہے جس کا بیاں نہیں. ولایت کیا ہے؟ جو اپنے ولیوں کا عطا فرماتے ہیں. اس سوال کا درست جواب یہ ہے: ولایت ایک قرب خاص ہے کہ مولا اپنے برگزیدہ بندوں کو محض اپنے فضل و کرم سے عطا فرماتا ہے. عمر اتاری ولد عبد القدیر. بسم اللہ کہہ کر وضو کرنے کا کیا فائدہ ہے؟ بسم اللہ کہہ کر اگر وضو کریں گے تو پورے بدن کی پاکی کا ثواب ملے گا، کہ پورا بدن پاک ہو جائے گا. اگر بسم اللہ کے بغیر پڑھیں گے تو جتنے جگہ پر پانی بہے گا وہی جگہ پاک ہوگی. صاحب نماز کا کام کس نے لکھی ہے؟ امیر علیہ سنت احمد. امیر علیہ سنت کی منقبت کے کوئی 2 اشعار سنائیں، کسی بھی منقبت کے. جمشید اشرت کو دیں. اگر نماز کا وقت شروع ہونے سے پہلے اذان دے دی تو کیا حکم ہے؟ اگر نماز کا وقت شروع ہونے سے پہلے اذان دی جائے تو جب نماز کا وقت آئے گا تو اذان دوبارہ دینی ہوگی، اذان کا اعادہ کرنا. میرا غم بھی تو دیکھو میں پڑا ہوں دور طیبہ سے. درست شعر یہ ہے: میرا غم بھی تو دیکھو میں پڑا ہوں دور طیبہ سے، سکون پائے گا بس میرا دل مستر مدینے میں. حمزہ رضا کو دے. چلو مجھے شعر سناؤ. مدینے جانے والو جاؤ جاؤ فی امان اللہ.
दुरुस्त शेर ये है, मदीने जाने वालों जाओ जाओ फी अमानिल्लाह, कभी तो अपना भी लग जाएगा बिस्तर मदीने में। सलमान को दो। गूंगा तकबीर तहरीमा कैसे कहेगा? गूंगा पर तकबीर तहरीमा कहना वाजिब नहीं है। ए काश के आ जाए अत्तार मदीने में। दुरुस्त शेर ये है, ए काश के आ जाए अत्तार मदीने में, बुलवा लो खुदारा अब सरकार मदीने में। सलमान बेटे ने तैयार नहीं किए शार? नहीं किए। ताकि मिनहास इस्तिकबाल किबला से क्या मुराद है? नमाज को अदा करना किबला रुख की तरफ। वजू करते वक्त किस तरफ मुंह करके बैठना मुस्तहब है? किबला की तरफ मुंह करके बैठना सुन्नत है। इस सवाल का दुरुस्त जवाब ये है, काबे की तरफ मुंह करके बैठना मुस्तहब है। उमर तारी वल्द अब्दुल कदीर कौन है? अकामत मस्जिद में किस जगह खड़े होकर देना चाहिए? इकामत मस्जिद में ऐन इमाम के पीछे, अगर पीछे इमाम के मौका ना मिले तो इमाम की दाईं जानिब। तादील अरकान क्या होते हैं? तादील अरकान रुकू सुजूद कोमा और जलसा में एक मरतबा सुबहान अल्लाह की मिकदार ठहरना। इखलास अता कर दो और खुल्क भला कर दो। बुलवा के शहनशाह अबरार मदीने में। जुबैर असलम वन मोहम्मद असलम। लेट्स स्टार्ट जी। जुबैर असलम से शुरू कर रहे हैं, भाई साहब सवाल कीजिएगा। क्या कोई वली किसी सहाबी के रुतबे को पहुंच सकता है? कोई वली चाहे कितने भी बड़े मर्तबे का हो, किसी सहाबी के रुतबे को नहीं पहुंच सकता। बेटा मुझे ये बताओ कि हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नाम मुबारक क्या है? मोहम्मद सल्लल्लाहु ताला अलैहि वालदा वसल्लम। का नाम? हज़रत आमना रज़ियल्लाहु ताला वालिद का नाम? हज़रत अब्दुल्ला रज़ियल्लाहु ताला अन्हु। हुजूर के किसी एक साहबजादे शहजादे का नाम? हज़रत कासिम रज़ियल्लाहु ताला अन्हु। मदीने जाने वालों जाओ जाओ फी अमानिल्लाह, कभी तो अपना भी लग जाएगा बिस्तर मदीने में। लिख रहा हूँ नाते सरवर सब्ज गुंबद देखकर। कैफ तारी है कलम पर सब्ज गुंबद देखकर। क्या आदमी मुशक्कत वाले अमाल से वलायत हासिल कर सकता है? कोई इंसान अमाल शाका करने से विलायत हासिल नहीं कर सकता। इस सवाल का दुरुस्त जवाब ये है, विलायत वह भी शय है, यानी खुदा का अतिया है, ना ये कि अमाल शाका से आदमी खुद हासिल कर ले। अलबत्ता अमाल हसना इस अतिया इलाही के लिए जरिया होते हैं। बुला लो फिर मुझे ए शाह बहरो बर मदीने में, लग जाएगा भी मेरा बिस्तर। आइए दुरुस्त शेर सुनते हैं। बुला लो फिर मुझे ऐ शाह बहरोबर मदीने में, मैं फिर रोता हुआ आऊं तेरे दर पर मदीने में। अली हसनैन को दीजिए। ज्यादा शर्फ वाली बैठक कौन सी है? ज़्यादा शर्फ वाली बैठक नेकोकार की बैठक है। आइए दुरुस्त जवाब जानते हैं। ज्यादा शर्फ वाली बैठक वो है जो किबला रुख हो। मोहम्मद अवैस को दीजिए। मैदान हशर कहाँ होगा? शाम की सरजमीन पर होगा। माशाल्लाह। जन्नती एक दूसरे से मिलना चाहेंगे तो क्या तरीका है उसका? जन्नती जब एक दूसरे से मिलना चाहेंगे तो अल्लाह ताला की अता से एक दूसरे के पास चल कर जाएंगे, या उनके पास एक तख्त आएगा, वो तख्त पर सवार होकर एक दूसरे से मिलने जाएंगे। इस सवाल का दुरुस्त जवाब ये है, जन्नती बाहम मिलना चाहेंगे तो एक का तख्त दूसरे के पास चला जाएगा, और एक रिवायत में है कि उनके पास निहायत आला दर्जे की सवारियां और घोड़े लाए जाएंगे और उन पर सवार होकर जहां चाहेंगे जाएंगे। मेरा गम भी तो देखो मैं पड़ा हूँ दूर तैबा से। दुरुस्त शेर ये है, मेरा गम भी तो देखो मैं पड़ा हूँ दूर तैबा से, सुकून पाएगा बस मेरा दिले मुस्तर मदीने में। उसामा रशीद को दीजिए। अमल की कबूलियत के लिए कितनी चीजें दरकार हैं? फाजिल हज़रत सैयदना नईमुद्दीन मुरादाबादी अलैहिर्रहमा फरमाते हैं कि अमल की कबूलियत के लिए 3 चीज़ें दरकार हैं। तालिब आखिरत होना, यानी अच्छी नीयत हो, सही कोशिश यानी अमल को बाएहतमाम उसके हुकूक के साथ अदा करना, और ईमान होना जो सबसे ज़रूरी चीज़ है। माशा। चलो बेटा आपने शेर याद किए। या खुदा हज पे बुला के काबा देखूं। दुरुस्त शेर ये है, या खुदा हज पे बुला आके मैं काबा देखूं, काश एक बार मैं फिर मीठा मदीना देखूं। चलो बेटा सकलैन भाई को दो। माशाल्लाह जी। सकलैन से सवाल हाशिम भाई करेंगे। क्या कहका लगाना गुनाह है? जी नहीं, कहका लगाना अगरचे शैतान की तरफ से है और ये सुन्नत के खिलाफ है, मगर गुनाह नहीं है। हाजियो आओ शहनशाह का रोज़ा देखो, काबा तो देख चुके काबे का काबा देखो। पढ़ते चले जाएं। आता है आपको? गौर से सुन तो रजा आती है ये सदा, मेरी आंखों से मेरे प्यारे का रोज़ा देखो। बहुत बड़ी जंप लगा दी आपने है। दुरुस्त शेर ये है, गौर से सुन तो रजा काबे से आती है सदा, मेरी आंखों से मेरे प्यारे का रोज़ा देखो। जी आगे।
We are going to start from Numan Said. कल्लिमुन नास अला क़द्र अक़ूलिहिम का तर्जुमा बताएं। इस इबारत का तर्जुमा ये है, यानी लोगों से उनकी अक्लों के मुताबिक कलाम करो। आपकी निस्बत ए नानाए हुसैन, इसका अगला मिसरा सुनाइए। दुरुस्त शेर ये है, आपकी निस्बत ए नानाए हुसैन, है बड़ी दौलत ए नानाए हुसैन। अगले को दे मोहम्मद शहजाद उर्फ बशीर। जी शहजाद भाई, सवाल कीजिए। आशिम भाई, क्या फ़राइज़ के अलावा बाकी नमाज़ों के लिए भी अज़ान है? फ़राइज़ के अलावा बाकी नमाज़ों के लिए अज़ान नहीं है। आबे ज़मज़म तो पिया खूब बुझाएं प्यासे। दुरुस्त शेर ये है, आबे ज़मज़म तो पिया खूब बुझाई प्यासें, आओ जूदे शहे कौसर का भी दरिया देखो। जी आगे दें शहजाद बदल्ला बख्श को। क्या अज़ाब कब्र जिस्म और रूह दोनों पर होगा? जी हाँ, अज़ाब कब्र जिस्म और रूह दोनों पर होगा, क्योंकि मरने के बाद भी रूह का ताल्लुक जिस्म से होता है। अगर जिस्म को तकलीफ पहुंचेगी तो रूह को भी तकलीफ पहुंचेगी, अगर जिस्म को अजाब पहुंचेगा तो रूह को भी अजाब पहुंचेगा। क्या दुनिया के अंदर ख्वाब में अल्लाह ताला का दीदार हो सकता है? दुनिया में अल्लाह तबारक व तआला का दीदार पाक हो सकता है ख्वाब के अंदर। हमारे इमाम आज़म पाक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को 100 मरतबा अल्लाह तबारक व तआला का दीदार हुआ। वो सुए लालाजार फिरते हैं, वो सुए लालाजार फिरते हैं, तेरे दिन आए बहार फिरते हैं, जो तेरे दर से यार फिरते हैं, दर बदर यूं ही खार फिरते हैं। आह कल ऐश तो की हमने, आज वो बेकरार फिरते हैं, उनके ईमान से दोनों बात। हुस्ने हुजूर है कि गुमाने वो कमाल हुस्ने हुजूर है कि गुमाने नक्स जहां नहीं, यही फूल खार से दूर है, यही शम्मा है कि धुआं नहीं। फरीद हुसैन को दीजिए। माशाल्लाह, पूछो सवाल। सजदा सहव का तरीका बताइए। सजदा साहब का तरीका ये है कि बंदा आखिरी रकात की अत्तहियात जो दूसरा रकात है तो वो पढ़कर, अफजल ये कि दुरूद पाक भी पढ़ ले, फिर 2 सजदे करे, उसके बाद अत्तहियात मुकम्मल पढ़ के सलाम फेर दे। इस सवाल का दुरुस्त जवाब ये है, अत्तहियात पढ़कर, बल्कि अफजल ये है कि दुरूद शरीफ भी पढ़ लीजिए, सीधी तरफ सलाम फेर कर 2 सजदे कीजिए, फिर तशहुद, दुरूद शरीफ और दुआ पढ़कर सलाम फेर दीजिए। अमीर का जो कलाम याद आपको, उसके 2 शेर सुनाए। बुला लो फिर मुझे ऐ शाह बारोबर मदीने में, मैं फिर रोता हुआ आऊँ तेरे दर पर मदीने में, मैं पहुँच चुकूँ जाना में, गिरेबा चाक सीना चाक, गिरा दे काश मुझको शौक तड़पा कर मदीने में। अब्दुल कयूम को दीजिए। जो सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस को सुने, याद रखे और दूसरों तक पहुंचाए, उसकी क्या फजीलत है? हजूर अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि जो मेरी हदीस को याद रखे, अल्लाह ताला उसको तरोताज़ा रखे, जो मेरी हदीस को याद रखे और आगे पहुँचाए। मुजदाबाद है आसियों शाफे शहे अबरार है, तहनियत है मुजरिम ज़ाते खुदा गफ्फार है। या खुदा हज पे बुला के मैं काबा देखूं, काश एक बार मैं फिर मीठा मदीना देखूं। मोहम्मद रफ़ीक कतारी बंद मोहम्मद अली। अगर नमाज का वक्त शुरू होने से पहले अजान दे दीजिए तो क्या हुक्म है? अगर नमाज के वक्त से पहले अजान दे दी जाए तो इस सवाल का दुरुस्त जवाब ये है, वक्त होने के बाद अजान कही जाए, क़ब्ल अज़ वक्त कही गई या वक्त होने से पहले शुरू हुई और इसनाए अजान में वक्त आ गया तो इआदा किया जाए। बेटा अशार में आप बताइए, रुख दिन है या महर समा? शार याद नहीं। शार नहीं याद की। अरशद वल्द इब्राहिम अवैसी। अल इल्मु नूर, अल इल्मु नूर। क्या जन्नत में जिस्म पर बाल होंगे? नहीं, जन्नतियों को जिस्म पर बाल नहीं होंगे। इस सवाल का दुरुस्त जवाब ये है, सर के बाल और पलकों और भवों के सिवा जन्नती के बदन पर कहीं बाल ना होंगे, सब बेरीश होंगे, सुरमगी आँखें, 30 बरस की उम्र के मालूम होंगे, कभी इससे ज्यादा मालूम ना होंगे। आपकी निस्बत है नानाए हुसैन। अगला मिसरा सुनाइए जाज भाई। दुरुस्त शेर ये है, आपकी निस्बत ऐ नानाए हुसैन, है बड़ी दौलत ऐ नानाए हुसैन। इरफान भाई आप पकड़ेंगे जी। अच्छा इरफान भाई, वो कौन सी 3 चीज़ें जो गम को दूर कर देती हैं? अल्लाह ताला का जिक्र, नेक लोगों की सोहबत और उलमा इकराम से मुलाकात। इस सवाल का दुरुस्त जवाब ये है, किसी दाना शख्स से मरवी है कि 3 चीज़ें गम व आलाम को दूर कर देती हैं। नंबर 1 अल्लाह पाक का जिक्र, नंबर 2 अल्लाह पाक के दोस्तों की मुलाकात, नंबर 3 दाना हजरात की गुफ्तगू। लिख रहा हूँ नाते सरवर सब्ज़ गुंबद देखकर, कैफत आ रही है कलम पर सब्ज़ गुंबद देखकर। पहले आपका नाम क्या बेटा? मोहम्मद हामिद वैसी।
حامد آپ کو آج سب سوال کریں گے انشاءاللہ. کیا اللہ تعالیٰ کو سخی کہہ سکتے ہیں؟ جی نہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کو سخی نہیں کہہ سکتے، جواد کہہ سکتے ہیں. اللہ حضرت امام اہل سنت مجدد دین ملت علیہ رحمہ فرماتے ہیں کہ اسماء الہیہ جو بھی ہیں قرآن پاک اور حدیث پاک سے ٹھہرائے گئے ہیں، تو اللہ تبارک و تعالیٰ کو سخی نہیں کہہ سکتے، جواد کہہ سکتے. یہ آیا ہے. مرحبا، آج چلیں گے شہ ابرار کے پاس. آئیے درست شعر سنتے ہیں. مرحبا، آج چلیں گے شہ ابرار کے پاس، انشاءاللہ پہنچ جائیں گے سرکار کے پاس. جی افتخار اتاری ود اللہ دیتا. افتخار بھی اقامت کہنا کس کا حق ہے؟ زیادہ تر مؤذن کا حق ہے، اگر وہ نہ ہو تو امام صاحب کہیں گے، وگرنہ امام صاحب یعنی کہ جس کو وہ اجازت دیں گے وہی کہیں گے. اس سوال کا درست جواب یہ ہے، جس نے اذان کہی اگر موجود نہیں تو جو چاہے اقامت کہہ لے، اور بہتر امام ہے اور مؤذن موجود ہے تو اس کی اجازت سے دوسرا کہہ سکتا ہے کہ یہ اسی کا حق ہے. اور اگر بے اجازت کہیں اور مؤذن کو ناگوار ہو تو مکروہ ہے. مجھے در پہ پھر بلانا مدنی مدینے والے، مجھے در پہ پھر بلانا مدنی مدینے والے. بڑا عام کلام ہے. جب میں مدنی ماحول میں آیا تھا پہلا کلام میں نے یہ سنا تھا. درست شعر یہ ہے، مجھے در پہ پھر بلانا مدنی مدینے والے، میں عشق بھی پلانا مدنی مدینے والے. جی ارشد وال ابراہیم اویسی آپ ہیں؟ جی ارشد بھائی سے سوال کیجیے. کیا جنت و دوزخ اب بھی موجود ہے؟ جی ہاں، جنت اور دوزخ اب بھی موجود ہیں. مجد آباد ہے آسیوں شاف شہ ابرار ہے. درست شعر یہ ہے، مجد آباد عاصی و شافع شہ ابرار ہے، تہنیت اے مجرموں ذات خدا غفار ہے. عبد المجید ود مرید حسین. صحابہ کے بارے میں ہمارا کیا اعتقاد ہونا چاہیے؟ ہمارا عقیدہ یہ ہونا چاہیے کہ ہر صحابی جنتی ہے. اگر دوران نماز منہ قبلہ سے پھر گیا تو کیا حکم ہوگا؟ اگر دوران نماز منہ قبلہ سے پھر گیا تو واجب ہے کہ منہ فوراً قبلے کی طرف کرے، نماز نہیں جائے گی. آپ کی نسبت ہے نانا حسین، ہے بڑی دولت اے نانا اے حسین. بلا لو پھر مجھے شاہ بہروبر مدینے میں، بلا لو پھر مجھے ہے شاہ بہروبر مدینے میں پھر روتا ہوا آؤں تیرے در پر مدینے میں. سرفراز کو دے. تکبیر اولیٰ کی فضیلت کب تک پا سکتا ہے؟ تکبیر اولیٰ کی فضیلت پہلی رکعت کے میں رکوع کو پا لے تو اس نے گویا تکبیر اولیٰ کی فضیلت پا لی. جاری پانی کی تعریف کیا ہے؟ جاری پانی کی تعریف یہ ہے کہ جو تنکے کو بہا لے جائے وہی جاری پانی ہے. گونج گونج اٹھے ہیں نغمات رضا سے بوس. گونج گونج اٹھے ہیں نغمات رضا سے بوستاں کہ درست شعر یہ ہے، گونج گونج اٹھے ہیں نغمات رضا سے بوستاں، کیوں نہ ہو کس پھول کی مدحت میں وا منقار ہے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. ناٹ اونلی کوانٹٹی بٹ سپر کوالٹی. خانقاہ شریف والوں نے تو کمال کر دیا. آج ماشاء اللہ عز و جل جو کینڈیڈیٹس ہم نے انٹرویو کیے، خاص طور پر اورل انٹرویو میں، کیا ہی زبردست کانفیڈنس تھا، کیا ہی شاندار تیاری تھی. بہرحال ہم نے تو 3 سیلیکٹ کرنے ہیں، 3 کی ہی ٹیم ہوتی ہے. جن کے نام میں بول رہا ہوں وہ پیچھے تشریف لیتے آئیں. محمد احمد ول خضر حیات، سرفراز ول محمد افضل، شہزاد ول اللہ بخش، زبیر اسلم ول محمد اسلم، اسامہ الیاس ولد محمد الیاس. واقعی ان بچوں نے اچھی تیاری کی. ہمارے ساتھ یہاں کے نگران زون بھی موجود ہیں، اور اب ان کا جو فائنل سلیکشن ہوگی ملتان میں انشاءاللہ عز و جل، وہاں جنوبی پنجاب کے دیگر شہر بھی ہوں گے اور وہاں پر ان کو سلیکٹ کیا جائے گا کس ٹیم میں ہوتے ہیں. بہرحال جس نے حصہ لیا، خاص طور پر جو فائنل 8 میں آئے، ان کو بہت مبارکباد. آپ سب نے بہت اچھا پرفارم کیا، لیکن ہمیں کچھ کو چننا ہوتا ہے. اللہ تعالیٰ ہم سب کو برکت دے. مدنی چینل دیکھتے رہیے. اب انشاءاللہ مدنی چل کے ناظرین، خانقاہ شریف ایک اور ٹیم بنائی جا رہی ہے جس کا فائنل آڈیشن ہے اور ان اسلامی بھائیوں کو بلایا جائے گا. محمد شہزاد ولد اللہ بخش. العلم نور، العلم نور، العلم نور. 5 اسلامی بھائی ہیں اور اس میں سے ہمیں 3 سلیکٹ کرنے ہیں. چلیں جناب، کوئی 2 خود ہی ہار مان جاؤ یار، تو ہمیں آڈیشن ہی نہ کرنا پڑے کہ بھائی ہم ایثار کرتے ہیں. ایسا نہیں ہے. چلیں محمد شہزاد مائک دیجئے. کیا کرتے ہیں بھائی آپ؟ جامعۃ المدینہ میں پڑھتا ہوں، درجہ خامسہ کا طالب علم ہوں. کون سے جامعہ میں؟ جامعۃ المدینہ فیضان مدینہ سمرسٹا. سمرسٹا میں پڑھتے ہیں. ٹھیک ہے جناب، تیاری کر کے لائے ہیں الحمدللہ. زیادہ شرف والی بیٹھک کون سی ہے؟ قبلہ کی طرف جو بیٹھک ہوتی ہے وہ زیادہ شرف والی بیٹھک ہے. اچھا، وہی نور حق وہی ذل رب. وہی نور حق وہی ذل رب ہے انہی سے سب ہے، انہی کا سب نہیں. ان کی ملک میں آسمان کے زمین نہیں کہ زمان نہیں. ماشاءاللہ.
अगले भाई को माइक दें। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वालेकुम क्या अस्सलाम नाम है आपका? मोहम्मद सरफराज अत्तारी। क्या करते हैं? जामिअतुल मदीना समरसेटा में दर्जा साबिया का तालिब इल्म। साबिया के तालिब इल्म, माशाल्लाह। अच्छा, इबादत के दौरान अगर वसवसे आए तो उससे छुटकारा कैसे हासिल किया जाए? इबादत के दौरान अगर वसवसे आए तो उससे छुटकारा हासिल करने के लिए 3 चीज़ें हैं। नंबर 1 उस वसवसे को पहचानना, नंबर 2 उसे नापसंद करना, और नंबर 3 उसे कबूल करने से इनकार कर देना। जान है जान क्या नजर आए, जान है जान क्या नजर आए, क्यों दो गिरदे गार फिरते हैं। चलें अगले भाई को माइक दें। क्या नाम है आपका? मोहम्मद अहमद रज़ा तारी। माशाल्लाह। अहमद रज़ा क्या करते हैं बेटा? जामिअतुल मदीना दर्जा उला मंडी अजमान में पढ़ता हूँ। क्या जन्नत में जिस्म पर बाल होंगे? जी नहीं, जन्नत में जिस्म पे सर, पलकें और भुवों के बाल के अलावा कहीं बाल नहीं होंगे। सब बेरेश होगा, सुरम की आंखें होंगी। जो इंसान है वो 30 साल का नज़र आएगा जन्नती, वो कभी इससे ज़्यादा का नज़र नहीं आएगा। लाखों कुदसी हैं काम खिदमत पर, लाखों कुदसी हैं काम खिदमत पर, लाखों गिरदे मज़ार फिरते हैं। बाएं रस्ते न जा मुसाफिर सुन, बाएं रस्ते न जा मुसाफिर सुन, माल है राह हमारे फिरते हैं। चलें अगले भाई को माइक दें। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम व रहमतुल्लाहि क्या नाम है आपका? उसामा इलियास। उसामा क्या करते हैं? जामिअतुल मदीना में पढ़ता हूँ, दर्जा सादिसा में खानपुर में। दुआ की कबूलियत का नुस्खा बताएं। मरीज़ को जब शिफा ना होती हो तो कुछ पहले कुछ ना कुछ खैरात कर दीजिए, फिर गैर मकरूह औकात में 2 रकअत नफल अदा करके गिड़गिड़ा कर खूब दुआ कीजिए, इंशाअल्लाह अज़्ज़ा वजल कबूल होगी। ज़ेरे मिज़ाब मिले खूब करम के छींटे, अब्रे रहमत का यहाँ जोर बरस ना देखो। अल्लाह क्या जहन्नम अब भी न सर्द होगा, रो रो के मुस्तफ़ा ने दरिया बहा दिए हैं। आँचों के 5 मुश्किल हैं जी। माइक दीजिएगा। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वालेकुम सलाम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। कैसे हैं ज़ुबैर भाई? ठीक हैं अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। क्या करते हैं आप? जामिअतुल मदीना में दर्जा सालिसा में पढ़ता हूँ। 3रे दर्जे में। ठीक है जनाब। तैयारी करके लाए हैं? जी अल्हम्दुलिल्लाह। अमल की कबूलियत के लिए कितनी चीज़ें दरकार है? अमल की कबूलियत के लिए 3 चीज़ें दरकार हैं। तालिब आखिरत होना, यानी अच्छी नीयत हो, अमल को बाएहतमाम उसके हकूक़ के साथ अदा करना, ईमान जो सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। क्या हुज़ूर अलैहिस्सलाम ने सर की आंखों से अल्लाह का दीदार किया? जी हाँ, प्यारे आका सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने मेराज की रात अल्लाह पाक का सर की आंखों से दीदार किया। ज़ीनते काबा में था लाख अरूसों का बनाओ, ज़ीनते काबा में था लाख अरूसों का बनाओ, जलवा फरमा यहाँ कुनैन का दूल्हा देखो। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु तआला अला मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। एक बार फिर हमें मुश्किल में डाल दिया। हालांकि सिर्फ 5 इस्लामी भाई फाइनल सिलेक्शन के लिए आए थे, मगर उन 5 में 3 सेलेक्ट करना इट्स क्वाइट डिफ़िकल्ट। और अल्हम्दुलिल्लाह अब इन 5 में जो हमने 3 सेलेक्ट किए हैं, 2 जो छोड़ के जा रहे हैं वो भी वाकई इस काबिल हैं कि उनको कराची ले जाना चाहिए, मगर हमारे पास 3 की ही गुंजाइश है। मोहम्मद उसामा इलियास वल्द मोहम्मद इलियास, मोहम्मद शहजाद वल्द अल्लाह बख्श, और मोहम्मद अहमद रज़ा वल्द खिज़र हयात। ये माशाल्लाह 3 सेलेक्ट हो गए हैं। बाकी 2 भी माशाल्लाह बड़े कमाल के इस्लामी भाई हैं और आपने इंशाल्लाह तैयारी करके आना है। बाकी 2 भी दिल छोटा ना करें इंशाल्लाह। और बेटा आप जो है ना इन दोनों को भी लीड करेंगे, ठीक है, ताकि मिल के अच्छे तरीके से आप लोग तैयारी कर सकें। बहुत शुक्रिया, जज़ाकल्लाह। العلم نور